کیا کراچی کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ گورنر سندھ کے مختلف دھڑوں کو ایک کرنے کے لیے پاکستان ہاؤس آ کر پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے مصطفیٰ کمال کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے پر سب کا اتفاق ہے۔ پاکستان ہاؤس پہنچنے پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پرتپاک استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ کوئی ایک جماعت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، قومی مفاد کے لیے اپنی ذات سیاست کو پیچھے رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو مسائل سے صرف کراچی ہی نکال سکتا ہے۔ ایم کیو ایم سے براہ راست یا خفیہ کوئی بات نہیں ہوئی، پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کی گفتگو۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، گندی گلیاں، کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ختم کرنا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کراچی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری گفتگو۔ ضلع کرم کے علاقے راولی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ، آمن کے دو دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ پانی کے تبادلے میں 3 جوان بھی فرض پر قربان۔ شہداء میں صوبیدار شجاع محمد، نائک محمد رمضان اور سپاہی عبد الرحمان شامل۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود برآمد۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں ملک کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا دہشت گردی سے نمٹنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملک کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی دینے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات پر بریف کیا جائے گا۔ ملک دشمنوں کے خلاف مربوط حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی ارکان کے استعفے ایک ساتھ منظور نہیں ہوں گے، اسپیکر کا صاف انکار۔ معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ راجہ پرویز اشرف کی وفد سے گفتگو، ایوان میں واپسی کی دعوت۔ کسی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے مستعفی نہیں ہوئے کہ ایک ایک کر کے بلایا جائے۔ نشستیں عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے چھوڑیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موقف، 11 ارکان کے استعفوں کی منظوری بھی غیر آئینی قرار۔ دینا جو ہے وہ ہر ممبر کا اپنا ذاتی ایک فعل ہے، ایک حق ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی استعفیٰ منظور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6، 7، 8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ استعفے اسمبلی قواعد کے مطابق ہی منظور ہوں گے۔ آئینی طور پر ہر رکن کے لیے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھنا ضروری۔ یہ یقین دہانی بھی کرانا ہوتی ہے کہ ممبر کسی دباؤ میں سیٹ نہیں چھوڑ رہا۔ منظوری معمولی بات نہیں، یہ 7-8 لاکھ ووٹرز کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ ذاتیات سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے۔ راجہ پرویز اشرف۔ کسی طور کے اوپر بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے پاکستان کے عوام کو، جس کے اوپر روز نیا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے 127 ایم این ایز نے
असम्बली में इस्तीफ़ा दिया। स्पीकर साहब, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफ़े आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए। लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने हीले बहानों से ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। PTI का इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हमारा कोई भी रुकने असम्बली में बैठने को तैयार नहीं। स्पीकर हीले बहाने कर रहे हैं। 11 मेंबरान के इस्तीफ़े बगैर तस्दीक के ही मंजूर किए गए। मुल्क में किसी भी तौर टेक्नोक्रेट सेटअप की गुंजाइश नहीं। अवाम ऐसा कोई भी इक़दाम कबूल नहीं करेंगे। आज से महंगाई और माशी बदहाली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं फवाद चौधरी। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर PTI क़यादत और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी से इनकार और टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त के हवाले से तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। इस वक्त हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और अखलाक़ी लिहाज से भी दिवालिया हो गया है। करप्ट माफिया है इस वक्त मरकज़ में भी और सूबे में भी। इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है। ये जो शोशे आ रहे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट अरेंजमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, मैं समझता हूँ वो भी हमारे मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टेक्नोक्रेट सेटअप मसाइल का हल नहीं। फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मौजूदा बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। सानह मशरक़ी पाकिस्तान के बाद ऐसी माशी बर्बादी पहली बार देखी है। सिराजुल हक। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तिलाफात। हाजी गुलाम अली का सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार। इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती सवारी बना रखा है। गवर्नर हाउस के लॉन में किसी भी सूरत नहीं उतरने दूंगा, गवर्नर डट गए। ख्याल ये है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार हो गए हैं गवर्नर बनने के बाद। अगर वो ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस में वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने से मना करेंगे तो गवर्नर हाउस तो उनका ज़ाती तो नहीं है, इनके नाम पे तो इंतकाल शुदा नहीं है। पहले तो आप रोक नहीं सकते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भी बड़े आराम से गवर्नर हाउस के गेट को बाहर से ताला लगवा के आपको गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर तो हमारी अमलदारी है। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक मुरासला इरसाल किया जा चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को शायद तर्जुमा नहीं आता, वो चंद रोज़ के मेहमान हैं। लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। अवाम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब काबीना ने सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। महकमा ज़कात व अशर, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ज़म फलाह बहबूद के तमाम प्रोग्राम एक ही अथॉरिटी के तहत होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चौधरी परवेज़ इलाही का खिदमत का सफ़र जारी रखने का आज़म। ग्वादर जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का हब बनने जा रहे हैं। शरपसंद अनासर जो एहतजाज के आड़ में मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्वादर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हर सूरत में कार्रवाई होगी। इसमें सियासी मकासद भी हो सकते हैं, इसमें किसी की मुदाखलत भी हो सकती है। क्रिमिनल एफआईआर ख़त्म नहीं हो सकती। गवादर को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। शरपसंदों का मसला मुतालिबात मनवाना नहीं, पस पर्दा सियासी मकासद और किसी की मुदाखलत भी हो सकती है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद।
پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات 8 جنوری تک بڑھ گئیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 9 جنوری سے ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، چھٹیوں کے بعد ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔